હેલો, ચાય અને કોડમાં તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. ઓકે, સો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મશીન લર્નિંગનું જે ગૂગલવાળું ક્રેશ કોર્સ છે એ આપણે શરૂ કર્યું હતું. એન્ડ આપણે શીખ્યા હતા મશીન લર્નિંગની ડેફિનેશન, મશીન લર્નિંગ શું કરે છે, બરાબર, અને ટ્રેનિંગ શું હોય છે, મોડલ શું હોય છે, પ્રેડિક્શન શું હોય છે, શેના પ્રેડિક્શન મશીન કરી શકે, કઈ રીતે કરી શકે, એન્ડ વેઇટ એન્ડ બાયસ વિશે બી થોડું જાણ્યું હતું. તો આજે આપણે જશું અહીંયા આપણે બાકી રાખ્યું હતું, અહીંયા સુધી આપણે પૂરું કર્યું હતું ફ્રોમ ડેટા. ઓકે, અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ વી વોન્ટેડ ટુ ક્રિએટ એન એપ ટુ પ્રેડિક્ટ અ રેનફોલ. એમ કહે છે કે એપ જે છે એ આપણે રેનફોલ કે પડશે કે નહીં વરસાદ, એવું મારે એક એપ બનાવવાનું છે. તો એક અપ્રોચ કેવો કહેવાય, આવડું અહીંયાથી હું વાંચું છું, એક અપ્રોચ કેવો કહેવાય કે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ, કે જેમાં તમારે કમ્પ્યુટરને ફિઝિક્સને એવું બધું આપવું પડે, બરાબર, કે અર્થનું એટમોસ્ફિયર, સરફેસ, હ્યુમિડિટી એન્ડ ઓલ એ બધું આપવું પડે. એન્ડ દેન મશીન જે છે એ બહુ બધું કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપે. મતલબ કેલ્ક્યુલેશન એ છે એ ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ છે. સેકન્ડ અપ્રોચ કયો છે કે યુઝિંગ એન એમએલ અપ્રોચ, કે મશીન લર્નિંગનો. એમાં હું શું કરીશ, સર્ટન ટાઈપ ઓફ ડેટા હું એને આપી દઈશ અને એ લર્ન કરશે. એન્ડ થર્ડ, જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એને 10 ડેટા આપ્યા અને પછી 11th આપીશ તો એ પ્રિડિક્ટ કરશે કે હા ભાઈ જો વરસાદ પડશે કે નહીં પડે. સો આ જે છે એ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે મશીન લર્નિંગનું, બરાબર. અને પછી એક વિડીયો છે નાનું એવું, જે એક્ઝામ્પલ ઉપર છે એનો જ વિડીયો છે, જો. Machine learning is a system that gradually learns how to make useful predictions by studying lots of data to discover connections and correlations. Without machine learning, programmers must manually write instructions to make useful predictions. Machine learning tends to make much better predictions than traditional programs written by programmers. A supervised machine learning model can find connections between data that a human can't. A machine learning model can continuously evolve, gradually making better and better predictions. Let's take a look at an example. Say, ફોર એક્ઝામ્પલ, એણે પ્રેડિક્ટ કર્યું અને એ લાઈક થોડુંક સાચું પડ્યું તો એ ફરી વાર લર્ન કરશે. જેમ આપણે હ્યુમન્સ બી એવું કરીએ ને કે આપણે ભૂલ કરીએ, કોઈ કે આવીને કે જો બકાતે અહીંયા ભૂલ કરી છે તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ એ ન કરીએ. તો કમ્પ્યુટર બી એવી રીતે જ શીખે, પણ પહેલાં એને ટ્રેનિંગ તો આપવી પડે. we wanted to create an app that predicted rainfall. If we used the traditional non-machine learning approach, a programmer would write a very complex program that represents the Earth's surface and atmosphere as a series of mathematical layers. This task is incredibly hard. If we used machine learning for this app, however, we'd provide enormous amounts of weather data to a machine learning system. By evaluating all the weather data, the machine learning system would gradually determine which લાઇન બાય લાઇન એની કરતાં મશીન જો બેસીને જાતે જ શીખશે. conditions produce rain. After determining these conditions, the machine learning system can make successful predictions about rainfall. Whether it's climate, farming, finance, or manufacturing, machine learning is already being used in a wide range of applications and industries. Machine learning can apply to a multitude of problems, but not all types of machine learning systems are the same. Continue this course to learn more about machine learning types and their uses. ઓકે, સો આ જે છે એમનો એક વિડીયો હતો. હવે જો અહીંયા એક ક્વેશ્ચન આપેલું છે, ચેક યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ what is the model in the machine learning. So first is, a model is a mathematical relationship driven from data that an ML system used to make a prediction. A model is a smaller representation of the thing you are studying. A model is a piece of computer hardware તો નથી, સ્ટડી બી નથી, તો આ હશે. A model is a mathematical relationship driven from the data that an ML system used to make a prediction. Okay, આગળ વધીએ. Types of ML system. ML system fall into one or more of the following categories based on how they learn to make prediction generate content. એટલે એમ કહે છે કે ML મશીન લર્નિંગ જે છે એમાં બી ઘણી બધી ટાઈપ્સ છે, બરાબર. પહેલું જે છે સુપરવાઇઝ છે, સેકન્ડ ઇઝ અનસુપરવાઇઝ છે, રીઇન્ફોર્સમેન્ટ છે, જનરેટિવ છે. હવે આ શું છે, હું ઓવરવ્યૂ આપી દઉં તો, કે મશીન જે છે એ કયા વેમાં લર્ન કરે છે,
બરાબર. તો એ જે છે એક સુપરવાઇઝ વે છે, બરાબર, અનસુપરવાઇઝ છે, રીઇન્ફોર્સમેન્ટ છે, તો એવી રીતે અલગ અલગ છે, બરાબર. સો હવે સુપરવાઇઝ વર્ડ સાંભળીને આપણે કાંક એનો થોડોક આઈડિયા આવી જાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે સુપરવાઇઝ મીન્સ શું કહેવાય કે કોઈના અંડરમાં આપણે શીખીએ છીએ, યા કોઈ કોઈ છે સાથે જેના જોડે હું શીખું છું, મેં મારા ટીચર હોઈ શકે, મે બી કોઈ બી હોઈ શકે, ઓકે. સો એ સુપરવાઇઝ લર્નિંગ છે, બરાબર. હવે આમાં ટીચર અથવા પ્રોગ્રામર કોઈ હોવાનું નહીં, અહીંયા જે છે એ લેબલ હોવાના, એ આપણે આગળ જાણશું, ઓકે. સો supervised learning model can make prediction after seeing a lots of data with the correct answer and then discovering the connection between the element and the data that produce the correct answer. આપણે આપણી રીતે સમજીએ. જો આ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓલવેઝ અગર મશીનને તમારે લર્ન કરાવવાનું છે, આ મારી મશીન છે એને મારે લર્ન કરાવવાનું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ તું આ લર્ન કર વસ્તુ, તો હું એક વસ્તુ નહીં આપું, બરાબર. હું છે અહીંયા એક આખો ડેટા સેટ કહેવાય આને, ડેટા કહી લો, ડેટા સેટ કહી લો, બરાબર. ઇધર આપણે એને ડેટા કહીએ ઓર ડેટા સેટ કહીએ, ઓકે. સો આ જે છે એ આખું આને આપું કે ભાઈ આ જે છે અહીંયા તું લર્ન કર, બરાબર. એટલે એ લર્ન કરશે આને, પછી મોડલ બનશે, સિમ્પલ. સો આની અંદર આ ડેટાની અંદર શું હશે, એક ફોર્મેટ હોય, એક તો પ્રોપર ફોર્મેટ હોવું પડે, બીજું ફોર એક્ઝામ્પલ ટેબ્યુલર ફોર્મેટ છે આપણી પાસે ડેટાનો, બરાબર. આવી રીતે મારી પાસે અલગ અલગ ડેટા છે, બટ ધ થિંગ ઇઝ એની અંદર શું હશે, ફીચર્સ એન્ડ લેબલ્સ, આ બે વસ્તુ હશે. ઓકે, લેબલ્સ. સો ફીચર્સ મતલબ શું કે ઇનપુટ, બરાબર. ફીચર્સ મતલબ ઇનપુટ અને લેબલ મતલબ આઉટપુટ, જે મશીનને પ્રેડિક્ટ કરવાનું છે. તો સુપરવાઇઝ લર્નિંગ મતલબ શું થાય કે ફીચર્સ જે હોય એ હું એક આપીશ અને એની જોડે લેબલ આપીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે આપણે આપણું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ચોકલેટ સેલનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, એને મારે પ્રિડિક્ટ કરવાનું છે. તો મેં એને એક તો ડેઝ આપ્યા, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એને ડેટ આપી, બરાબર. એક ઇનપુટ આપ્યું કે ડેટ, બરાબર. એટલે મારે પાસ્ટ ડેટા આપવો પડે પહેલાં તો ડેટ આપ્યું એક મેં, બરાબર. પછી ફોર એક્ઝામ્પલ ટાઈમ આપ્યું, ઓકે. સો મેં એમ કીધું કે મારી પાસે ડેટા છે ટેબ ફોર્મેટમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતે આપણે ગણીએ તો આ જે છે મારે એક ડેટ છે, હવે જો ફેબ્રુઆરીનો મહિનો હાલે તો ચોકલેટની સેલિંગ વધી જાય, બરાબર. તો ફોર એક્ઝામ્પલ 10 ફેબ છે, 10, ઓકે, અને 11 ટુ, બરાબર, 12 ટુ, ઓકે, 13, 14 ટુ, 15 ટુ, ઓકે. સો આવી રીતે મારી પાસે ડેટા છે અને એક છે ટાઈમ, ઓકે. ટાઈમને અત્યારે રહેવા દો, થોડુંક ઓલું થઈ જશે, આપણે થોડુંક બહુ ડિટેલમાં જશે. અત્યારે આપણે એક જ ફીચર લઈએ, બરાબર, ઓકે. સો સેકન્ડ ઇઝ લેબલ. લેબલ મતલબ જે આઉટપુટ આપવાનું છે એ. તો 10th તારીખે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા 20 ચોકલેટ્સ ગયા, 11th ફોર એક્ઝામ્પલ મારા 25, મે બી 20, દેન 10, ફોર એક્ઝામ્પલ 12 કંઈ છે નહીં તો 15 જ ગયા, એન્ડ 13 ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ગયા 35, ઓકે. એન્ડ 14 આપણી ઓલી હોય છે તો ફોર એક્ઝામ્પલ 60 ચોકલેટ્સ ગયા, એન્ડ 15 મને ખાલી 10 જ ગયા, બરાબર, બિકોઝ બધા ડેઝ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. સો આ જે છે મારો એક ડેટા છે, બરાબર. હવે આ ડેટા જે છે એ હું મશીનને આપીશ તો મશીન લર્ન કરશે, મશીન પેટર્ન આઈડેન્ટિફાય કરશે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આમાંથી
નેક્સ્ટ આ ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે છે એ 2024 યર્સનું છે, બરાબર, ડેટા. તો હવે આ યર્સ આ તારીખે ફોર એક્ઝામ્પલ 13/2/2025 હું પ્રેડિક્ટ કરાવવા માગું કે ભાઈ જો આવી રીતે છે, તમે 35 લાસ્ટ યર, તો એ પ્રેડિક્ટ કરશે મે બી આ વખતે 37 થાય. તો 37 જે છે એ થયું આપણું આઉટપુટ, જે મશીન પ્રેડિક્ટ કરશે. અને જે ડેટ છે, બરાબર, એ આપણું ઇનપુટ છે, બરાબર, અહીંયા. ઓકે, સો જે ઇનપુટ છે એ આપણું થશે ફીચર, અને એ એક ના હોય, ઇટ કેન બી મલ્ટિપલ, બરાબર. અત્યારે આપણે એક લીધું છે, બરાબર, ને લેબલ જે છે એ હોય છે આપણું આઉટપુટ, બરાબર. પણ જ્યારે આપણે મશીનને સુપરવાઇઝ વેમાં લર્નિંગ કરાવીએ, એનો મતલબ શું થાય કે હું ઇનપુટ બી આપું છું એન્ડ આઉટપુટ બી આપું છું. પછી એટલે એ જોશે કે ભાઈ હા, પ્રેડિક્ટ કરશે કે મેં પ્રેડિક્ટ કર્યું છે ને લેબલ જે છે એ બંને સરખા છે કે નહીં એમ. સો એને પછી લોસ કહેવાય, કે જેટલું ના હોય એ આપણે આગળ જાણશું. સો આ જે છે સુપરવાઇઝ લર્નિંગનો વે આ છે કે આપણે એને, જો અનસુપરવાઇઝ હશે ને તો એમાં ખાલી ફીચર્સ આપવામાં આવશે, ઇનપુટ આપવામાં આવશે, લેબલ આપવામાં નહીં આવે, બરાબર. સો again prediction after seeing a lots of data with the correct answer. અત્યારે આપણે નાનું એક્ઝામ્પલ લીધું, બટ એનો ડેટા બહુ બિગ હોય, આપણે આ નાનું અમથું એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે લીધેલું છે. કરેક્ટ આન્સર એન્ડ દેન ડિસ્કવરિંગ ધ કનેક્શન બિટવીન ધ એલિમેન્ટ્સ ઇન ધ ડેટા that produce the correct answer. This is like a student learning a new material by studying old exam that contain both questions and answer. મતલબ સ્ટુડન્ટ જે છે, આ લોકો એવી રીતે એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે સ્ટુડન્ટ જે છે, બરાબર, એ પાસ્ટ એક્ઝામને જોઈને એની પાસે આન્સર બી હોય છે, ક્વેશ્ચન્સ બી હોય છે, અને એને લર્ન કરે છે એમ. વન્સ ધ સ્ટુડન્ટ હેઝ ટ્રેનિંગ ઇનફ ટુ ધ ઓલ્ડ એક્ઝામ, ધ સિસ્ટમ ઇઝ વેલ પ્રિપેર્ડ ટુ ટેક અ ન્યૂ એક્ઝામ. મતલબ પછી ઓલ્ડ એક્ઝામને જોઈને, બરાબર, એણે લર્ન કરી નાખ્યું છે, હવે એને ન્યૂ એક્ઝામ દેવામાં કોઈ વાંધો નહીં આવે. This ML system are supervised in the same sense that a human gives the ML system data with the non-correct result. Data with the non-correct result. ડેટા મતલબ શું થયું, આપણા ફીચર્સ થયા. અને હું ફરી વાર કહું છું, ફીચર્સ એક ના હોય, મલ્ટિપલ હોઈ શકે. અહીંયા મેં એક ડેટનું જ એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ડેટ હોય, પછી અલગ અલગ બધા અલગ અલગ ફીચર્સ હોય, બરાબર. પછી આઉટપુટ જે છે એ આપણું શું કહેવાય, એ કહેવાય નોન કરેક્ટ આન્સર, બરાબર. Two of the most common use case of supervised learning are regression and classification. સુપરવાઇઝ લર્નિંગ જે છે એના યુઝ કેસ જે છે બે છે, રિગ્રેશન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જાણશું. આ એક આપણે ઓકે. સો સુપરવાઇઝ લર્નિંગ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આ જોયું હતું, ટ્રેનિંગ અ મોડલ ફ્રોમ ફીચર્સ એન્ડ ધેર કરસ્પોન્ડિંગ લેબલ્સ. મોડલને ટ્રેન કરો ફ્રોમ ફીચર્સ એન્ડ ધેર કરસ્પોન્ડિંગ લેબલ્સ. એટલે અહીંયા શું થશે ખબર, ફોર એક્ઝામ્પલ આટલો ડેટા એણે મશીનને ટ્રેન કરી નાખ્યો, અને મારી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ 4 યર્સનો ડેટા છે, તો 1 યરનો આ છે, સેકન્ડ યરનો બી સેમ આટલા દિવસનું છે ને, બરાબર. તો એ શું કરશે, 3 વર્ષનું લર્નિંગ માટે યુઝ લેશે, અને 2 વર્ષનું શું કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે 5 યર્સનો ડેટા છે, 2019, 2020, 2021, 22, 23, બરાબર. 5 થઈ ગયા, ઓકે. 20 અને હજી આપણે એક લઈએ 24, ઓકે. સો આ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ 19, 20, 21, 22 આટલાનો એણે ટ્રેનિંગ માટે ડેટા લીધો. હવે શું કરશે, 23નો એની પાસે છે ડેટા વિથ ફીચર્સ એન્ડ લેબલ્સ. તો એ શું કરશે, 23ની કોઈ બી રેન્ડમ ડેટ લેશે, ફોર એક્ઝામ્પલ 13/2, બરાબર. તો એ ડેટ લેશે અને એ પ્રિડિક્ટ કરશે, અને પછી જોશે કે મારી પાસે જે લેબલ આપ્યું છે, મને જે 23નો આઉટપુટ જે છે, બરાબર, એ મારા પ્રેડિક્શનથી મેચ ખાય છે કે નહીં. હવે જો મેચ નથી ખાતું તો ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે, તો એ બધું એ જાતે ચેક કરશે. અને કઈ રીતે ચેક કરશે, આપણે પ્રોગ્રામ કઈ રીતે કરશું, એ તો હજી બી મને બી કન્ફ્યુઝન છે, કારણ કે હું બી હજી શીખું જ છું, એટલે આપણે સાથે આગળ જોઈશું. સો આવી રીતે મેં જ્યાં સુધી ભણ્યું તો એ આવી રીતે કરે છે. સો ફ્રોમ ધ કરસ્પોન્ડિંગ લેબલ્સ, સુપરવાઇઝડ મશીન લર્નિંગ ઇઝ અ
એના લવર્સ ટુ લર્નિંગ અ સબ્જેક્ટ બાય સ્ટડિંગ અ સેટ ઓફ ક્વેશ્ચન એન્ડ ધર કોરસ્પોન્ડિંગ આન્સર. બરાબર, કે માણસ જેમ લર્ન કરે ને કે ક્વેશ્ચન્સ જોવે, એના આન્સર જોવે, એ લર્ન કરે, પછી જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે એ લોકો એ આન્સર લખીને આવે. આફ્ટર માસ્ટરિંગ ધ મેપિંગ બિટવીન ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર, અ સ્ટુડન્ટ કેન ધેન પ્રૂવ આન્સર ટુ ન્યૂ નેવર બિફોર સીન ક્વેશ્ચન ઓન ધ સેમ ટોપિક. પછી આપણે આન્સર આપી શકીએ, મતલબ સ્ટુડન્ટ પછી આન્સર આપી શકે. કમ્પેર વિથ અનસુપરવાઇઝ લર્નિંગ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જાણીશું. સો તમારે કંઈ ડાઉટ હોય, તમારે કંઈ પૂછવાનું હોય અથવા કંઈ અપડેશન માટે કહેવું હોય તો તમે મને કમેન્ટમાં કહી શકો છો. થેન્ક યુ.